ਵਧੂਗਾ। दुनिया एक कोने तो दूजे कोने च जा रही है और सरकार आप कह रही है कोरोना घट गया। मतलब बहाना वेखो किहे जा फेल बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। केवल ते केवल जिहड़ा 100 साल दा ये ननकाना साहब दे साके नूं समर्पित जिहड़े ये प्रोग्राम होने सन उन्हां नूं टॉरपीडो करन वास्ते इसलिए श्रोमणी अकाली दल वालों जो अकाल तख्त साहब जे जथेदार साहब दा और गुरु दिया सिख संगतां दा जिस तरीके नूं अपमानित कीता ये बहुत ही निंदनयोग है, बहुत ही माड़ी टेस्ट है, इट्स इन बैड टेस्ट और बहुत डिसरिस्पैक्टफुल तरीके नाल जो ये सारे प्रोग्राम नूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैंसल किया। मैं असी श्रोमणी अकाली दल दे सारे और गुरु नानक नाम लेवा संगत इस नूं कंडेम करदी। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ? ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? देखो मैं तो बड़ा क्लियर हाँ जी, आप ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह नहीं रही कि कोरोना के तो केसेस बहुत घट गए। बाकी जब सारी दुनिया आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्लेम कर दी है कि कोरोना के केसेस घट गए है और जब साडियां धार्मिक भावनावां जुड़ियां किसी प्रोग्राम नाल, जहेदार साहब आप देखो, जहेदार साहब आप बड़े सुलझे ने, सियाणे ने, जुम्मेवार व्यक्ति ने, ते जे वो जाना चाह रहे हैं, सिख संगत जाना चाह रही है तो किसी नूं की प्रॉब्लम है? साडा मतलब होनी नहीं चाहिए, दे शुड बी असिस्टिंग। मगर जो रवैया अपनाया गया वो केवल ते केवल मैं समझदा कि क्योंकि बार्डर ते पंजाबियां ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विरुद्ध साडे किसानां ने उत्थे मोर्चा लाया, ये सबक सिखाउण वास्ते मैं समझदा इह जिहियां कोदियां चालां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों चलियां जा रही ने जिहदे नाल कोई उन्हां नूं फायदा नहीं पहुंचना। मेरा फोन ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੱਥਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? देखो कि एक गल तो बड़ी क्लियर है कि केंद्र सरकार दी पंजाबियां प्रति जो मंशा है, जो सोच है, जो एक एटीट्यूड है नफरत भरिया दिल्ली दा उही वेखण नूं मिल रहा। देखो ननकाना साहब दी धरती ते जाण तो जे किसी गुरसिख नूं गुरु नानक नाम लेवा संगत नूं रोकिया जावे इस तो माड़ी गल होर हो की सकती है? कोई देखो कोई किसी नूं कवे कल तू मक्के मदीने नहीं जा सकता जां अयोध्या नहीं जा सकता, ओदे मन ते की बीतू? जे सानू श्री ननकाना साहब जान तो रोकिया जा रहा तो साडे मन ते की बीतू? ਬੁਖਲਾਹਟ ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਸੇ ਫੈਸਲੇ। बकलाहट ही आ, फ्रस्ट्रेशन, बकलाहट, नफरत, गुस्सा। ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਜੱਥਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। मैं ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ खोलण दी मंग, गुरु नानक नाम लेवा संगत दी अरदासां किन्ने चिर बाद सुनी गई? जे सुनी गई तो बंद करता कोरीडोर। और जेड़ा बार्डर कदे नहीं बंद होया सी वाघे दा, अज ओनू भी रोकता। जथे हर साल जाते रहे, कदे कोई इशू होया नहीं। तुसी वॉलंटरली लिखा लो कि बई सानू जान के जे कुछ हो गया असी आप जिम्मेवार है। सानू क्योंकि पूर्ण भरोसा है कि जेड़ा ननकाना साहब की धरती तू जाके नतमस्तक होगा, गुरु ओदा वाली है, गुरु ओदा दा नुकसान नहीं होण दऊगा। मगर जे एनडीए ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਣ ਖੋਲ ਕੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲੱਪੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ? देखो मैं बड़ा क्लियर हाँ जी, कोरोना अज पीक च है कि नवंबर च पीक च सी? सब नूं पता नवंबर पीक सी, नवंबर एक जथा जा सकता है ते अज इन्हां दा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किवें लिख रही है कि हुण कोरोना दा संकट बहुत वड्डा इसलिए ना जाओ। दूजी गल
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੀਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ 'ਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਖਾਤਰ, ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੱਥੋਂ ਪੈਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝੋ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਔਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਸਟ ਗੱਲ, ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰਲੇ ਮੌਕੇ 8-10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕੌਣ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਵਰਡਸ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। 100% ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਸ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਅਭੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਵੀਜ਼ਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਈ ਹੋਣ, ਇਹ ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਕਢਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਜਦ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਦੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਘੇਰ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਵੰਬਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪੀਕ ਸੀ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਜਥਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਢਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਤਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੌਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਅਖੀਰਲੇ ਮੌਕੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀ, ਆਗੂ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 100% ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਇਸੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ
ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਹੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ 550 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 550 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤੇ ਉਧਰ ਕੀ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਤੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੱਥਾ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੱਥਾ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਫਟਰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਆਫਟਰ ਗਿਵਿੰਗ ਡਿਊ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਅਨਜਸਟੀਫਾਈਡ ਐਂਡ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਜਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਜੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਕੱਲ 8 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫਦ ਵਾਇਆ ਟਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਫਦ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਕਾ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਟਰ ਬੜਾ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਛੱਡਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਨੁਕਸ ਪੈ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਹੁਣ 100% ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਬਿਕਰਮ ਜੀ, ਜਥੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤ ਹੈ ਤੇ ਨੀਤੀ ਹੈ
ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਉਸ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਚਿੱਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ